उत्तर बंगाल के चाय उद्योग के आधुनिकीकरण, बंद एवं रुग्ण चाय बागानों के पुनर्जीवन, श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और परिवहन व्यवस्था में सुधार को लेकर राज्य के श्रम एवं परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। Introducing TrueBeam with Hypersight, first time in West Bengal and Northeast India, fourth installation in India, now at Hope and Heal Cancer Hospital, Siliguri. क्या आप माँ बनने का सपना देख रहे हैं? एडवांस फर्टिलिटी केयर का अनुभव करें उस एक्सपर्ट टीम के साथ जिस पर परिवार भरोसा करते हैं, जहां होप बदलती है नई शुरुआत में। पेरेंटहुड की ओर अपना पहला कदम बढ़ाइए। न्यू लाइफ फर्टिलिटी सेंटर सिलीगुड़ी, आपकी नई शुरुआत यहीं से होती है। मंगलवार को सिलीगुड़ी के दागापुर स्थित श्रमिक भवन में मंत्री अर्जुन सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद उन्होंने सिलीगुड़ी स्टेट गेस्ट हाउस में श्रम और परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ अलग अलग समीक्षा बैठक भी की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने चाय बागान श्रमिकों के बकाया वेतन, पीएफ और ग्रेजुएटी की रकम में गड़बड़ी को लेकर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराया। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के हक का पैसा रोकने या हड़पने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। मंत्री ने बताया कि पहाड़ और डूवर्स क्षेत्र में करीब 34 बंद और रुग्ण चाय बागानों को जल्द शुरू करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। उन्होंने मंगपू के सिंकोना और हॉर्टिकल्चर उद्यान के दौरे के अनुभव भी साझा किए। परिवहन विभाग को लेकर उन्होंने घोषणा की कि राज्य के प्रत्येक जिले में वाणिज्यिक वाहनों के लिए आधुनिक फिटनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा को लेकर उन्होंने पिंक कार्ड योजना शुरू करने की बात कही ताकि वास्तविक लाभार्थियों तक सुविधा पहुँच सके। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य के 13 ESI अस्पतालों को केंद्र राज्य के संयुक्त प्रयास से आधुनिक बनाया जाएगा। साथ ही चरणबद्ध तरीके से मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना भी है। इसके अलावा उन्होंने अवैध वसूली को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को सख्त चेतावनी दी और कहा कि इस तरह के मामलों में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल पार्टी से बाहर किया जाएगा। দপ্তর ট্রান্সপোর্ট এইগুলোতে বিগত 49 বছর সরকার ঘুঘুর বাসা বানিয়ে রেখেছিল। আমরা আসার পরে আমরা প্রত্যেকটা, আপনি দেখেছেন ইতিমধ্যে আমি 4 টাইম আমি এসেছি এখানে। এই মাত্র এখনো 3 মাস আমার হয়নি। আমি এক একটা তথ্যর উপরে আমরা খোঁজ খবর নিচ্ছি, যেখানে যা দরকার আছে সেটা করা হচ্ছে, ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হচ্ছে। আপনার একটা ভালো প্রশ্ন আছে করলেন এখন কি এটা তো একা কারো পক্ষে সম্ভব নেই। নিশ্চিতভাবে এই ঘুঘুর বাসার মধ্যে অনেক লোগো ইনভলভ থাকে, যারা সরকারের নাম করে সরকারি দফতরের লোগো থাকে, কিন্তু আমরা স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছি অনেকগুলো আমরা চেঞ্জ করেছি, ইনফ্রাস্ট্রাকচার চেঞ্জ করেছি। যতগুলো যারা বসেছিল অনেক দিন ধরে 10 বছর 15 বছর ধরে বসে আছে তাদেরকে চেঞ্জ করা হয়েছে। কোনোভাবে আমাদের সরকার যে এই চায় বাগানের শ্রমিকের পাশে যতগুলো সুযোগ সুবিধা কেন্দ্র সরকার দিচ্ছে, লেবার কোড এখানে লাগু হচ্ছে, 4টে কোডটাই এখানে লাগু হচ্ছে, ESI সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে। এখন আমাদের সরকার আসার পরে 30% যে ট্যুরিজমের নামে দখল করে বিক্রি করা হতো সেখানে 50% নিয়ে আসা হয়েছে। 50% মধ্যে সমস্ত ক্রাইটেরিয়া বেঁধে দেওয়া হয়েছে কি শ্রমিকের পাওনা যতক্ষণ আপনি শোধ করবেন না কোনো রকম ট্যুরিজমের নামে কিছু করতে পারবেন। এই লেবার কোড কন্ডাক্ট চালু হলেই এটাই লাগু হয়ে যায়। আমি কালকে মাম্পুং গেছিলাম, ওখানে ওই আপনারা জানেন হর্টিকালচার আছে, ওই জায়গাটা আমাদের সরকারের আছে, ওখানে আমরা অলরেডি মিনিমাম ওয়েজে লাগু করে সব জায়গা প্রত্যেকটা জেলাতে ফিটনেস সেন্টার করা হবে। কেন বন্ধ হবে? কোনো বন্ধ হওয়ার ব্যাপার নেই। আমরা তাদেরকে কার্ড দেবো, যেটাকে পিঙ্ক কার্ড বলা হচ্ছে। তাদের সব KYC থাকবে, সত্যি তারা ইউজ করছে না, কে ইউজ করছে। আমাদের 13টা হসপিটাল আছে, সবটাই ESIC হয়ে যাবে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নেবে, সেখানে মেডিকেল কলেজ হবে। প্রায় 34টা উপরে আছে। সব মিলিয়ে চায় বাগানের জন্য সবকিছু গভর্নমেন্টের আইনে আছে, সবকিছু দেওয়ার জন্য, ইভেন রাস্তাও করে দেওয়া, ক্রেচ করে দেওয়া, হসপিটাল করে দেওয়া, অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে দেওয়া, সব রকম সুবিধা ওদেরকে দেওয়ার প্রধান আছে আমাদের কাছে। সেটা না করে ওই কিছু অসাধু শক্তি আছে যারা ওই জমিগুলো বিক্রি করার ধান্দা, মেন হচ্ছে ওই জমিগুলোকে কিভাবে ওখানে হোটেল বানাবো, ওখানে রিসোর্ট বানাবো, এই ধান্দায় বিগত 49 বছরের সরকার যারা এর অত বড় একটা ইন্ডাস্ট্রির উপরে কোনো নজরই দেয়। 34 বছর শুধু ইনকলাব জিন্দাবাদ করে একটা সরকার চলে গেল। দিতে হবে কিছুই নিতে পারলো না।
ওই মানুষকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইভেন একটা আইন তৈরি হয়েছিল যাকে বলা যায় ফাওলা, মানে 1 মাস বন্ধ হওয়ার পরে সেই শ্রমিক 1,500 টাকা করে পাবে। সেটা লেবার ডিপার্টমেন্টকে বুঝিয়ে রেখেছে কি ইউনিয়ন না বললে ওটা হবে না। আমি আপকে স্ট্যান্ডিং অর্ডার দিয়ে গেলাম কি ভাই ইমিডিয়েট 1 মাস যার বন্ধ হয়ে গেছে তাকে ফাওলা চালু করে দিতে হবে। আপনারা যাবেন অনলাইন সবার ফর্ম ফিল আপ করাবেন, তাদের পেমেন্টও করবেন। আর যাদের পিএফ, গ্র্যাচুইটি, ইএসআই, ওয়েজেস বাকি লাগিয়েছে তারা কোনো রিনিউয়াল হবে না। যারা সোকল প্রমোটার হয়ে এসেছিল কোনো রিনিউয়াল হবে না, ইমিডিয়েট তাদেরকে ওখান থেকে সরাতে হবে। আবার কিছু লোক এনসিএলটিতে চলে গেছে। আবার এনসিএলটিতে আজ পর্যন্ত লেবার ডিপার্টমেন্টে কোনো পার্টিসিপেন্ট ছিল না। আমরা লেবার ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে এনসিএলটিতে যারা গেছে ওখানে আমাদের লিগ্যাল টিম থাকবে কি এনসিএলটি মানে লেবারের যে প্রথম যে ওখানে বেনিফিশিয়ারি আছে লেবার, তার কোনো লাভ হচ্ছে না। একজন মালিক নিজের আত্মীয় স্বজনকে দাঁড় করিয়ে ওই নিয়ে নিচ্ছে আর জমিগুলো ই ট্যুরিজমের নামে বিক্রি করে দিচ্ছে।